మీ పిల్లలకి ఐఐటి రిజల్ట్స్ వచ్చాయా? సీట్ రాలేదా? బాధపడుతున్నారా? మీరు బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఐఐటిలో సీట్ రాకపోయినా మీరు ఐఐటీస్లో చదవచ్చు. మీ ముందుకు ఒక జ్యువెల్ లాంటి ఆప్షన్ తీసుకొచ్చామన్నమాట. One of the kind in the entire country. Nobody else has that kind of hybrid program, I call it. This kind of opportunity for the students, they will not get in any other university. Why is that? Exclusive tie-up with these IITs, and this is according to the university norms and the memorandum that we have signed with them. So how was the experience at IIT Kanpur? Really good, amazing. The campus vibe was very good. Which university you been to? I have been to IIT Hyderabad. Oh, IIT Hyderabad. Yes, like the experience was very good. Although transitioning to IIT Hyderabad was a rigorous change. ఈ యూనివర్సిటీ ఏదో కాదండి, జైపూర్లో ఉన్న JKLU యూనివర్సిటీ. ఐఐటీస్లో మీకు ర్యాంక్ వచ్చినా రాకపోయినా IIITలో జాయిన్ అవ్వాలి, నేను ఎలిజిబుల్ కాదు అని అనుకున్న వాళ్ళకు కూడా గొప్ప ఆపర్చునిటీ ఏంటి అంటే 2 years మీరు ఇక్కడ కోర్స్ కంప్లీట్ చేయొచ్చు. మీ బీటెక్ కోర్స్ ఏది తీసుకున్నా 2 years మీరు ఇక్కడ చదివి టాప్ ఐఐటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఐఐటి కాన్పూర్, ఐఐటి ఢిల్లీ, ఐఐటి జమ్మూ, ఇలాగ ఐఐటీస్ అన్నిట్లో, అలాగే IIIT హైదరాబాద్లో కూడా మీరు రెస్ట్ ఆఫ్ ది 2 years కవర్ చేయొచ్చు అనమాట. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మాట్లాడాలి అంటే 3 యూనివర్సిటీ ఎక్స్పీరియన్సెస్. ఎందుకంటే 2 years మనం ఇక్కడ చదువుతాము, 2 years 2 ఐఐటీలో చదివే ఆప్షన్ ఉందన్నమాట. సో ఇంత మంచి ఆప్షన్ ఎవరికి ఉంటుంది చెప్పండి? అసలు చాలామందికి ఈ విషయం ఇంకా తెలియదు. రిజల్ట్స్ వచ్చే టైము, అందుకే సుమన్ టీవీ ఇలాంటి ఒక జ్యువెల్ని కనిపెట్టి మీ అందరి ముందుకు తీసుకొచ్చింది. ఎలాగైనా ఇయర్ వేస్ట్ అవ్వకూడదు, లాంగ్ టర్మ్ తీసుకొని ఎలా అయినా ఐఐటీలో చదవాల్సిందే అనుకున్న వాళ్ళకి ఇది గొప్ప ఆపర్చునిటీ. ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్కి 1:11 ఫ్యాకల్టీ ఉంటారనమాట. అసీం భట్నగర్ గారు ఉన్నారు, జనరల్ మేనేజర్ ఆఫ్ అడ్మిషన్స్ అండ్ అవుట్ రీచ్. నమస్తే జీ. Namaste, madam. Coming to your campus, I felt like only reach to IITs is through the rank, that entrance exam. Correct. But after coming here, I got to know that there is no need of rank, but still we can study at IIT. IITs, BITS Pilani, IIITs, there's a huge bouquet. In fact, I should say, it's again depends on the students where you want to go and what is your performance. So to tell you, the BTech program in JKLU is one of the kind in the entire country. Nobody else has that kind of hybrid program, I call it, where first 2 years you study at JK Lakshmipati University. Next 2 years you are eligible to go and apply and study in the IITs. Sir, this kind of opportunity for the students, they will not get in any other university except in JKLU. Correct. Why is that? It is because we have the tie-up, exclusive tie-up with these IITs, and this is according to the university norms and the memorandum that we have signed with them. As far as the fees and all is concerned, we have our tie-ups with the banks, we have our tie-ups with so many agencies where the fees is not a problem. Exactly. And we also give the scholarships. So that also, like the students qualifying in the JEE, having a percentile of 95 and above, will have 100% scholarship. Scholarships are also based on their 12th percentage of marks, right? So there also, if a person score 90% and above, will get somewhere around 50% scholarship. Exactly. In CUET also, CUET I don't think so, it's much popular in No, the it's southern not. part of India, but in North CUET is like taken up by many of the students. So based on CUET marks, we give the scholarship. This big opportunity that students are getting is not well known. Yeah. Why is that? See, actually, this university works on CSR initiative. We are a part of JK Group. So, JK Tire, JK Cement, JK Paper, and Raymonds and all you must have heard about. So, we are a CSR initiative where the promoters, basically, they have a vision to only promote the quality education. Okay. They don't want the people to come in hordes and then so much of big numbers. They want only the limited number, but quality students. Yeah. So that they can really mentor them. That's what we are known for. మా అబ్బాయి చాలా బాగా చదువుకుంటాడు, మా అమ్మాయి చాలా బాగా చదువుకుంటుంది, బట్ ఎందుకోసమో స్ట్రెస్ వల్ల లేకపోతే ఎక్కడో చిన్న లక్ సహకరించకపోవడం వల్ల ఈసారి ర్యాంక్ రాలేదు, నెక్స్ట్ టైం ఎట్లయినా కొడతాడు, లాంగ్ టైం తీపిస్తాను అనుకున్న వాళ్ళు లాంగ్ టైంకి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు.
జేకేఎల్యూ మీ గురించి ఆలోచించే అంత మెరిట్ స్టూడెంట్ ఇయర్ వేస్ట్ చేసుకోకూడదు, మా దగ్గరికి రండి, మీరు ఐఐటీస్లోకి వెళ్ళి సెమిస్టర్స్ కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు. దట్స్ వాట్ హీ సెడ్. తను ఎందుకని ఇంత పాపులర్, ఇంత బెస్ట్ ఆపర్చునిటీ డౌన్ సౌత్ కానీ చాలామంది తెలియదు అంటే, దే వర్క్ ఫర్ బెస్ట్ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్. అంటే ఎంతో మందిని రిక్రూట్ చేసేసుకొని లేదా ఈ యూనివర్సిటీ ద్వారా లాభాలు పొందాలనేది వాళ్ళ ఉద్దేశం కాదంట. సో బెస్ట్ స్టూడెంట్స్కి సపోర్ట్ ఇవ్వడమే వాళ్ళది. అండ్ వాళ్ళకి టైప్స్ ఉన్నాయి ఐఐటీస్తో. సో అందుకోసం వల్ల వీళ్ళు ఎక్కువగా బయటకు చెప్పలేదు. బట్ నౌ దిస్ ఇయర్ దే ఆర్ వెల్కమింగ్ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్ హూ ఆర్ ఎక్సెలింగ్ ఇన్ దర్ స్టడీస్, ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ అనమాట. వాళ్ళకి ఇక్కడికి రావచ్చు అని చెప్తున్నారు అనమాట. సార్, కమింగ్ టు ద ఫీ స్ట్రక్చర్, as you said, they have the opportunity of going to the IITs. Right. Do they have to pay fee there at IIT and same here as well, because they are going from JKLU to the IITs? See, as far as the fees is concerned, for the first 2 years when they study with JKLU, they have to pay the fees here. Next 2 years, wherever, in whichever IIT they are studying, they have to pay directly the fees to that particular IIT. They don't pay to us. Sir, so far, any Telugu students that have joined here and they have been to the IITs? Oh, there have been many, and already some interviews have been taken from them. Okay. Yeah. So these people have joined, they have studied there, they have gone to IITs also, they have returned back, they have also gone to Florida, right? So we have international tie-ups also with the University of Florida, we have a tie-up with St. Cloud's University, and so many, it's a big list that we have. Yeah. So the students have gone there also, and for the semester program, semester exchange program, yes. Amazing. ఇండియాలోనే ఐఐటీస్లోనే, ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో కాదు, అమెరికా లేదా ఇతర దేశాల్లో కూడా వీళ్ళకి టైఅప్స్ ఉన్నాయి. అక్కడ కూడా మీరు సెమిస్టర్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రామ్లో భాగంగా వెళ్ళి మీ స్టడీస్ కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు అంట. అమేజింగ్ సార్, గ్రేట్ టాకింగ్ టు యూ. ఐ hope the students who are waiting to join in IITs but couldn't join, it's a great and golden opportunity for them. Through us, you shared a great info. Thank you so much for your time, sir. Pleasure, man. Thank you. సో హిమా గారి వాళ్ళు మనతో ఉన్నారు. షీఈ్ ద డైరెక్టర్ అడ్మిషన్స్ ఫర్ హెచ్ఎస్బి. వారిని అడిగి వారి మాటల్లోనే ఇప్పుడు దాకా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది వారి మాటలు ఒక్కసారి విందాము. నమస్తే మ్యామ్. నమస్తే. సో తెలుగువారు మీరు ఇక్కడ ఉన్నారు జేకే యూనివర్సిటీలో అనగానే మన వాళ్ళకి ఇంకొంత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి అర్థమయ్యేలా చెప్పగలరు మీరైతే కరెక్ట్గా. ఒక్కసారి ఇక్కడ అవైలబుల్ ఉన్న కోర్సెస్ ఎవరు జాయిన్ అవ్వగలరు, మన తెలుగు వాళ్ళకి ఎంత ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉంటుంది ఇక్కడ? మీకు టెక్నాలజీ కాలేజ్ ఉంది, మేనేజ్మెంట్ కాలేజ్ ఉంది, డిజైన్ కాలేజ్ ఉంది. ఈ టెక్నాలజీ కాలేజ్లో ఇంకా అన్నిటికన్నా హైలైట్ ఫీచర్ ఏంటంటే, మీరు ఇంటర్ తర్వాత ఐఐటి రాలేదని బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు కనుక ఇక్కడ ఇంజనీరింగ్ చదువుతా అంటే మీకు ఐఐటికి వెళ్ళే స్కోప్ ఉంది. డిజైను ఇవన్నీ చాలా ఫ్యూచర్లో అవార్డు విన్నింగ్. మన హైదరాబాద్ మెట్రోకి కొన్ని డిజైన్లు చేశారు వీళ్ళు, వాటికి అవార్డ్స్ కూడా వచ్చినాయి. అలాంటి కాలేజెస్ ఉన్నాయి. చాలా తెలియని రత్నం ఈ యూనివర్సిటీ. మా దగ్గర హెచ్ఎస్బి అనే యూనివర్సిటీ కూడా ఉంది, అక్కడ కూడా ఎంబీఏ ఉంది. ఎప్పుడైనా బయటకు వచ్చి చదువుకుంటే మీ ఎక్స్పోజరు, మీ అవేర్నెస్ బాగా పెరుగుతాయి. మీరు అన్నట్టు ఒక జ్వెల్ లాగా అనిపించింది అనమాట. ఇంత బెస్ట్ ఆపర్చునిటీ ఇక్కడ ఎలా కల్పిస్తున్నారు అని ఎంతోమంది బాధపడతారు. 2.5 లక్షల మంది ప్రతి ఇయర్ అటెండ్ అవుతారు, బట్ 16,000 సీట్లు మాత్రమే మనకి ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో ఉంటాయి. అక్కడ రాని వాళ్ళు ఇంకొక లాంగ్ టర్మ్ తీసుకోవాలా, లేకపోతే అలానే బాధపడుతూ ఉండాలా, ఏం అవసరం లేదు, జేకేఎల్ఈలో జాయిన్ అవ్వచ్చు. సో ఇప్పుడు సెమిస్టర్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా జేకేఎల్ఈలో జాయిన్ అయ్యి ఐఐటి కాన్పూర్లో ఒక సెమిస్టర్ కంప్లీట్ చేసుకొచ్చిన అమ్మాయి మనతో ఉన్నారనమాట. తను అడిగి అసలు ఈ ప్రోగ్రాము ఎలా వర్కౌట్ అయింది, తన అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత సెమిస్టర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉందనేది మనకు అడిగి తెలుసుకుందాం. హలో. యువర్ నేమ్? Asijan. How whole this semester exchange program works? How did you apply for that? I got the opportunity by applying through the portal, semester exchange portal, non-degree portal, which our coordinator gives the detail about. I was under Dr. Taruna, Professor Taruna ma'am, and she helped me in the whole process. The subjects that you do in the current semester here, you have to do the same subjects there also. ఓకే, సేమ్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయంట. మనం ఇప్పుడు సెమిస్టర్ ఎక్స్చేంజ్కి ఐఐటి కాన్పూర్ వెళ్ళింది కదా తిను, ఇక్కడ ఏదైతే కరికులం ఉందో సేమ్ కరికులం అక్కడ ఉంది. ఎందుకంటే ఇవన్నీ సేమ్ కరికులం మెయింటైన్ చేసే యూనివర్సిటీస్ అనమాట. యా, సో హౌ వాజ్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ ఎట్ ఐఐటి కాన్పూర్? First of all, the experience was really good, amazing. The campus vibe was very good because the campus here compared to the campus there, the
campus was very good, beautiful, and comparatively large. So, which IIT or triple IT or what is your next preference for the next semester? I'm hoping to apply for IIT Gandhinagar next Oh, IIT semester. Gandhi. My goal is to apply for a different IIT and to get exposure there. Yeah. So I'm preferring IIT Gandhinagar. Hello. Hello, Hi. How are you? I'm good. You're from same Jaipur? Yeah, Okay. So you're in which semester? I'm in 6th semester currently. So where you been to? I mean, which university you been to? I've been to Triple IT Hyderabad. Oh, Triple IT Hyderabad. Yes. You've been to Hyderabad. Amazing. Yes, so I went there in my Tell 5th this, semester for the semester exchange program, and I learned a lot about artificial intelligence and data analytics. And like the experience was very good. Although transitioning from JKLU to Triple IT Hyderabad was a rigorous, a rigorous change, but at the end I handled it. Oh wow. So, like with the help of all the faculties over there and my mentors over here, I managed it. So is there any other opportunity for you to go to any other IITs? Yes, I can go to IIT Kanpur, IIT Jammu, IIT Bhilai, and I think there are about 7 to 8 IITs and triple ITs. So are you That- planning to? Like I may go to go in the 8th semester. I haven't thought right now. సో విన్నారు కదా, తను ట్రిపుల్ ఐఐటి హైదరాబాద్కి వచ్చిందంట. అక్కడికి ఎందుకు ఐఐటీస్ ఎందుకు చూస్ చేసుకోలేదంటే, నాకు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ రిలేటెడ్ అక్కడ బాగుంది అనిపించింది. నేను ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్నే దానికోసమే ఎక్కువ చూస్తున్నాను, దాని గురించి ఎక్కువ నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నాను అని చెప్పింది అనమాట. జేకేఎల్యూలో సెమిస్టర్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా మీరు ఇక్కడి నుండి ఐఐటీస్కి వెళ్ళి చదవచ్చు. 1 ఇయర్ ఒక ఐఐటీలో, 2వ ఇయర్ ఇంకొక ఐఐటీలో. అలాగే ట్రిపుల్ ఐటీస్ కూడా ఉన్నాయి, బిట్స్ పిలానీ కూడా ఉంది. వీటన్నిటిలో మీకు ఆప్షన్ ఉంది. అది కేవలం మీరు జేకేఎల్యూలో చదివితేనే. ఐఐటీ ర్యాంకు రాని వాళ్ళకి ఇది ఒక బెస్ట్ ఆప్షన్ అనమాట. జేకేఎల్యూలో జాయిన్ అవ్వండి. ఇక్కడ ఫీజు కూడా అందుబాటు ఫీజు అనమాట. ఐఐటీలో ర్యాంక్ రాని వాళ్ళు లేదా ర్యాంక్ వస్తుందో రాదో అని కంగారు పడుతున్న వాళ్ళు వెంటనే ఈ యూనివర్సిటీలో మీరు జాయిన్ అవ్వండి. మీకు ఒకే యూనివర్సిటీ కాదు, 2-3 యూనివర్సిటీల ఎక్స్పీరియన్స్, ఎక్స్పోజర్, అండ్ ఇక్కడ స్టాఫ్ కూడా ఐఐటియన్స్ అనమాట. ఐఐటీలో చదివిన వాళ్ళే ఇక్కడ స్టాఫ్ అనమాట. ఇంతకన్నా బెస్ట్ ఆపర్చునిటీ ఏముంటుంది? రైట్ నౌ ఏ కాలేజ్లో జాయిన్ అవ్వాలి అనుకుంటున్న వాళ్ళు, బీటెక్ జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటున్న వాళ్ళకి మన బడ్జెట్లో ఐఐటీస్లో జాయిన్ అయ్యే ఎక్స్పీరియన్స్, దట్టు వితౌట్ ఎనీ ఐఐటీ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్. అంటే ఐఐటీలో సీట్ రాకపోతే మీరు వెంటనే ఇక్కడికి వచ్చేయచ్చు అనమాట. 1 ఇయర్ లాంగ్ టర్మ్ తీసుకొని మీ టైంని వేస్ట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. అండ్ ఇది ఐఐటీస్కి వెళ్తుంది, ఐఐటీస్తో కొలాబరేట్ అయ్యిందంటేనే ఇక్కడికి వచ్చే ప్లేస్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయో మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది.